असलामुअलैकुम जी आया पंजाबी तबसरे दे विच ते शुरू करने असी अज दा टॉपिक है साडा जिहड़ियां जंगां लगियां ने ओहदे आफ्टर शॉक की होणगे आउण वाला वक्त जिहड़ा ओहदे विच की होएगा क्योंकि साडे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई जिहड़े ने वो अरबां दे विच रह रहे ने कल नूं अरबां दे हालात जिहड़े ने वो खराब होंदे नजर आ रहे हैं ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਨਸੀਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤਬਸਰਾ ਕਰਾਂਗਾ जी अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर जी इंट्रो सुन लिया तुसी हुण इस ते रोशनी पाओ थोड़ी जी ठीक फखर भाई देखो साढ़े जेह्ड़े ज़्यादा परसेंटेज है ना मुसलमाना पाकिस्तानियों की वो अरब मुल्कों के विच जी उस तो बाद फिर यूरोप है फिर अमरीका बाकी मुल्कों च भी है लेकिन जो अरबां दे हुण हालात होए पे ने ना जे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे यह जंग थोड़ा सा होर चलती है और खुदा न खास्ता उन्होंने आपस झड़प हो जाए या किसी वजह तो लंबी हो जाती है तो उन्होंने बिजनेस रुक जाते हैं तो फिर जितने भी साढ़े पाकिस्तानी भरा भैन जो रह रहे हैं उत्थे उन्होंने मुल्कों जो छड़ के मजबूरन जाना पैगा उन्होंने वापस अपने मुल्क पाकिस्तान खास करके मजदूर तबका जी जी मतलब उत्थे समझो सारे मजदूर ने उसकी वजह है कि दुबई का तो होर सिस्टम हो जाएगा लेकिन सऊदी अरब के तुसी अपना कारोबार भी करना है तो तुसी मतहत अरबी दे ठीक है ना उन्होंने मैं मुतीर कहते कफील तुसी कफील दे मतहत हो शायद उहदे नां ते होनी हर चीज़ होनी है तुसी कहना जी पैसा तुहाडा लगे ठीक है उन्हें अपनी परसेंटेज ले लेनी नखरे करने ने तुहाडा कामा रिन्यू करना नहीं करना उत्थे बड़ा अजीब सिस्टम है अरबां दे विच सिर्फ मैं दुबई च मैं अज चेंज करा लिया सी अमेरिकन ये वो कि भी असीं ऑनरशिप लेंगे ये वो लेकिन उत्थे ज़्यादा बुरे हालात हो गए ने दुबई दे विच ज़्यादा अटैक हो रहे हैं ते बाकी है जिस तरह हम कह रहे हैं कि एक दूजे से ऑयल फील्ड से भी अटैक करेंगे वो कम रुक जाएगा ज़्यादा कम उत्थे तेल दी है मुल्कों के विच गैस एंड तेल का तो वो जो कम खराब हो रहा है रुक जाएगा तो उन्होंने पेमेंटा नहीं आनियाँ वो बंदे भी बेचारे उत्थे ज़्यादा रहन टू मौत ही होंगे ने जो पैसे तनख्वाह लभदी पिछे ही भेजते उत्थे इतना अपने को नहीं रखते जो पाकिस्तान जाने तो पाकिस्तान तो बेचारा पहले ही बहुत ही नाजुक और बुरे हालात जा रहे हैं और दुख की गल है कि इतना अरसा हो गया सारी जोड़ा सिस्टम चल रहा है इन्होंने कोई ऐसी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं लाइया ठीक है ज़राअत भी तुसी नाकाम ही ख़त्म ही हो गया सिस्टम ही सारा ठीक है ना कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जे जोड़ा इतनी वापस बंदे आ जाए तो उन्होंने पहले भी बड़ा मुश्किल चल रहे है वो चल सके मुल्क क्योंकि जो चाइना ने अपना सी पैक दे सोचे सी करना से 32 जोन बनाने से उन्होंने 32 पूरे मतलब शुरू करने से उन्होंने पाकिस्तान के जगह जगह थे उन्होंने एक जोन भी तक नहीं बना सके ना जगह मिल रही ना सिक्योरिटी ना कुछ है और उसकी मेन वजह है कि जेडे ज़्यादातर करते रहते हैं उन्होंने अमेरिका नाल या वैस्ट वाली साइड नाल ज़्यादा मुहब्बत ने उन्होंने अपने कारोबार ने थे मतलब फैमिली फ्रेंड ये वो सारे दे करके वो इन्हों के आखे ते लग के अमरीकन दे ते उत्थे पाकिस्तान दे विच ऐसी फैक्ट्री ऐसी तरक्की नहीं करन दे रहे उस तरह खुल के हथ नहीं पा रहा वरना जो तुहाडे मुल्क च फैक्ट्रियां लग जान तो तुहाडी वाम बाहरों भी तो एक पास्ट हो गया ना सर हुण भी चांस है ना देखो हुण कोई चांस नहीं हुण मेरा मकसद है जी नहीं अगर हुण वो जांदे ने जी तो पाकिस्तान दे विच की होएगा पाकिस्तान दे विच देखो जो हालात पाकिस्तान दे ने उहदे ते फखर भाई देखो असी दो बंदे लांदा ते फिर ये काम होंदा वो नहीं लगियां जो भी रीजन बनया नहीं साइड ते कर दे स्टिल हैव टाइम अजी भी ला सकती हैं लेकिन चलो नहीं लगियां टेक टाइम वो रातों रात नहीं होना चलो 6 मंथ ईयर हो जाएगा इस वास्ते पता कि मेरा भाई है छोटा वो दुबई है जी वो वेला बैठे भाषा बंद हुई भी उत्थे बहुत बुरे हालात ने भांजे भी ने उत्थे मेरा कजन है उत्थे भाई है बड़ा और बड़ी दुनिया है जेडी उत्थे जाके तैसम स्टक बैठी है बिल्कुल जाहिर है जदों घर बैठे ने तो उन्होंने खाना भी अपनी जेब विचों बिल्कुल उन्होंने किराए भी अपनी जेब चों देने ने बिल्कुल हुण आमदन कोई नहीं तो उन्होंने कित्थों देने ने पहली चीज बिल्कुल दूजी है कि उत्थे कितना कुछ चिर सर्वाइव कर सकते हैं नॉट लॉन्ग ज्यादा अरसा नहीं
2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਲਓ, 4 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਣੂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਣੂ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਜੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਪ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਔਰ ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਦਾ 5000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਯੂ نو ਹਾਊ ਮਚ ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਸਟ ਡੇ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਯੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਤੇਲ ਦਾ। ਤੇਲ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੱਲ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰੁਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਘਰ ਤੋੜਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ ਸਮਝੋ ਉਹ ਵੀ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ, ਮੀਆਂ ਅਲੀ, ਇਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਪੀੜੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਨੇ ਨਾਰਥ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਫੀਸ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਰਗਰ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? देखो फखर भाई, करने वास्ते पेट बंदे हर चीज कराने, लेकिन करने कुछ है भी तो है ना। सर यही गल, मकसद तो यही है ना गल करन दा। चलो तुसी जे कह रहे हो कि 3-4 महीने की फैक्ट्री नहीं थी, मेरे ख्याल से मौका दें तो चाइना कैन डू इट। वो रातों रात ऐसा कर सकता है, लेकिन वो इतने मसले ने, इतनी करप्शन है पाकिस्तान दे विच कि वो हुण काइंड ऑफ तुहाडे तो हाथ चुकी गए ने कि असीं इत्थे फैक्ट्री लांदे, तैनूं राह देंदे दिओ नहीं, असीं किधर होर राह ले लेंगे, असीं तुहाडे तो जिहड़ा ना दूर हो गए। चाइना लांदा ते ना तुहानूं अमरीका लाण देंदा। वो तो बड़े सीरियस हैं, बाकी भी मुल्क लाना चाहते हैं, रशिया भी, सारे कुछ, लेकिन ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਿਲ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਬਰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ World War III ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਆਸਾਨੀ ਰੁਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 28-29 ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਐਨਡੀਏ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ 20 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਰੇ ਨਾ ਕਿਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, लेकिन नजर इस तरह नहीं आ रहे जो नजर आ रहे। और इस तरह तो देखो ना, वो पहलू रशिया और यूक्रेन वार की वजह तो जिहड़ा मसला अब इंसान बेचारे मर रहे हैं, और एग्रीकल्चर रुकी पई, उत्थों दुनिया की बहुत ज़्यादा गंदम निकलती सी यूक्रेन दे विचों, वो सब धर्म बरम होए पे, उत्थे इंसान बेचारे मर रहे हैं। तो अगों फिर इन्हां मुल्कां च भी यह शुरू हो गया है, तो फिर फैलदे काम की होना है, खाण भी कुछ है नहीं होनी। और इत्थे अमेरिका च कितनी महंगाई हो चुकी है। एवरेज वेखिए तो तेल जिहड़ा डीजल है वो तकरीबन $1.5 to $2 महंगा हो चुका है जी। और पेट्रोल भी डॉलर, गैस जी डॉलर तो टक गई। छड़ दो क्यों? पेट्रोल पाकिस्तान से जांदा ना, पिछे ने वो डीजल ते होनी है। जदों डीजल महंगा हो गया, हुण एक लोड कैलिफोर्निया तो अगे न्यूयॉर्क आंदा सी, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਦਾ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ 9 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 3000 ਦਾ। ਅੱਛਾ, 3000 ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ 6 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ, 5 ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ 5000 ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ 2000 ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ 2000 ਤੇਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਐਸੇ ਵਧੀ ਨਹੀਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ 1500 ਆਪਣਾ ਵਧਾਣਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹਨੇ 2000 नहीं ਵਧਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ $5000 ਨਾਲ ਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲੂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਲੂ ਇੱਥੇ $2 ਦਾ ਪਾਉਂਡ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਕਣਾ $5 ਦਾ ਪਾਉਂਡ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੈਪਿਡ, ਡੇਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 2 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਗ ਮੰਨੂ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਜਾ ਬਣੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। That's a problem। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਧਮਕੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਹੀ ਧਮਕੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਚੁਕਾਣਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਨੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰੂਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਓ। ਬਸ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ख़त्म करे ਔਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਅਰਬ ਤੇ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਯੂਰਪ ਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੈਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਟਾਈਟ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਖਰ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਜੀ ਤੇ ਸਿਰ ਸੱਟਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ 2 ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਕਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਰਬੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਸੁन्नत नबियां दी अलैहिस्सलाम। ਸੁन्नत ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਫਖਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੀ ਮੁਰਗੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੀ ਨੇ? ਜ਼ੀਰੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪੇਂਡੂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਕਾੜੇ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੂਡ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡੂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡੂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਅਰਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ
ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਤ ਦੇ ਲਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੀ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਤਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਲੂਜ਼। ਜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਗੇ ਜਾਂ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੋਗੇ ਆਪਸ ਫਜ਼ੂਲ 'ਚ ਹੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਗਲਤੀ ਸਾਂ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਫੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੱਸ ਪਏਗਾ ਅੱਗੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ, ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਕੀ ਵੇਖੀ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਢਿੰਗਾਣੇ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ, ਜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ $1 ਬਾਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ, $1 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫਾਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸਰ ਦੁਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸਮ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ। ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲਿਆਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿੱਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸੌ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸੌਣ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਖਤ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ। ਦਰਖਤ ਲਾਓ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੱਭਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ है, जो तबाही फेरी आग लगी है, भाई ਇਹਦਾ कितना नुकसान और कितना तबाही फेरी दुनिया ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। बस वही तो इंसान, मैं तो कहूँगा अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, सब तो बेहतर मखलूक, लेकिन कोई लालच जुल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਫਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਿ ਹਾਂਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਇਹ वो करो। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਕੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਔਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਦਗੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਣੇ ਆ ਅਗਲੇ ਵੀਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।